Good morning, one and all. Today we shall continue with the design of water tanks. So here I design a circular tank with rigid base. This is the type of problem where we have a rigid base for a capacity of again 4 lakh 50,000 liters. The depth is to be 4 meters with a freeboard of 200 use M25 and Fe415 steel. So this is the given question, and we shall directly get into solving the problem. So the step one is we have to calculate the dimensions of the tank. Since it is circular tank, so we have to uh, calculate the diameter of the tank. Okay, so depth of tank, which is h, which is given in the question, 4 meters. Volume, it is given in terms of liters. Convert it into meter cube. So 1 liter divided by 1000 will give you 1 meter cube. So 450,000 divided by 1000 is equal to 450 meter cube. So therefore, area, that means cross-sectional area of the, that means overall area, under circular area is to volume divided by depth. So volume is given 450 divided by 4, which is 112.5 meter cube, meter square actually. So then the diameter, how to calculate the diameter? Diameter, we know area is equal to pi d square by 4. Pi d square by 4. So calculate d. So d is equal to area into 4 divided by pi under root. Okay, so it will be around 11.97. Take it as 12 meter. So 12 meter is the diameter. Next step is analysis for hoop tension and bending moment and shear. So here 1 meter width of the wall is considered and the thickness of the wall is estimated using this formula, which is thickness of the water tank is T is equal to 30H plus 50, which is equal to 170 mm. So that can also be written as T is equal to 0.17 meter. This is similar to the previous problems what we have considered. Okay, so there is no change. So here you can observe the change here. We can compute the values of hoop tension and moment for various values of h square divided by dt from table number 9 and 10 of IS 3370 part 4. So IS 3370 part 4 ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 9 and 10, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 9 and 10 you have to observe. Okay, if you observe the table number 9 and 10, in that you will get the value for h square by dt. So h square by dt ಏನಿದೆ, h square by dt, if I substitute 4 square divided by 12 into 0.17, I will get 7.8, approximately around 8. Okay, so by referring to table number 9 of IS 3370 part 4, I will get the maximum coefficient for hoop tension, which is 0.575 corresponding to 0.6 H. So therefore, what is it? T max formula, coefficient into gamma HR at 0.6 H from top. Okay. Therefore, it is coefficient ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 0.575 into 10 into 4 into 6, which are all given. So R is nothing but radius. We have 12 divided by 2, 6. Okay. So T max, that is hoop tension, maximum hoop tension, 138 kilonewton. And then further, by referring to table number 10 of IS 3370 part 4, corresponding to 1.0 H. So the maximum coefficient for bending moment is minus 0.0146, produces tension on water side. See here we can see the negative value. Why we have the negative value? See here.
Consider this as the wall of your water tank. So this is the typical cross section of your water tank. Due to pressure from the water, so water pressure in the ಏನಾಗುತ್ತೆ, usually you will experience tension in outer face of the water tank. So ಈ phase ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, so this tension is positive, whereas here I have negative value that will indicate the tension is on the water side. So ಈ side tension ಇದೆ ಅಂತ, ಈ ಕಡೆ side tension ಇದೆ. That is why it is indicated as positive. ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಾಟರ್ ಸೈಡ್, ಪರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ಗೆ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನರ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ moment is equal to coefficient into gamma h cube. What is the coefficient? 0.0146 into 10 into 4 cube, which is 9.3 kilonewton meter. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ಸೇ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಾಟರ್ ಸೈಡ್ಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ, ಅದು ವಾಟರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 11 ಆಫ್ IS 3370 part 4. ಸೊ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಶಿಯರ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಶಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಲೋಡ್. ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಲೋಡ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಆಯಿತಾ. ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಂಟು ಗಾಮಾ H ಸ್ಕ್ವೇರ್. So 0.174 into gamma H square. Gamma is 10, H is 4. You will get maximum shear 27.84 kilonewton at the base. So at the base andre idu. So at the base alli maximum irutte, at the top minimum irutte, 0 irutte almost. Okay. So we have calculated hoop tension, and we have calculated bending moment, and we have maximum bending moment, and we have calculated maximum shear force. Maximum bending moment ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೈನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು MU ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹೂಪ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಹೂಪ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ now we can calculate the steel for hoop tension. That means circular reinforcement, round iruvanta reinforcement. Okay. So AST is equal to M max, that is maximum bending moment, divided by sigma ST into JT. Remember the subject design of bridges. In that at this point of time, if you have noticed during solving the problem, we have to calculate the shear constants. So shear constants yavodappa andre sigma CB sigma ST. Next general constant K M J matte Q, K M J Q or KMJQ. ಸೊ 4 ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಮ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಸ್ ಟಿ. ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, FE415ಗೆ 150 MPa, IS 456 ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 8.5 Newton per mm square according to table number 21 of IS 456 2000.
Next remaining m ಅಂದ್ರೆ ಏನು, m is equal to 280 divided by 3 sigma CBC. So 280 divided by 3 sigma CBC, substitute ಮಾಡಿ, you will get 10.98. Substitute those values in K formula, you will get the value of K as 0.38. Next ಕೆ ಆಯಿತು, ಎಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬೈ 3. ಕೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ 0.38. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜೆ 0.87. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ, ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಜೆ ಕೆ. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಬಿ ಸಿ 8.5, ಜೆ 0.87, ಕೆ 0.38. ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ 1.4 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಜೆ ಟಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಸ್ ಟಿ ಗೊತ್ತು, ಜೆ ಗೊತ್ತು, ಟಿ ಗೊತ್ತು. ಎಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದು. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ 9.3 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಂಟು 10⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಜೆ ಇಂಟು ಇದೇನಿದು 170 ಟಿ. ಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಟಿ ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್. Next spacing, spacing calculation 1000 into pi d square by 4 divided by AST. You will get around 187. Hence provide 10 mm dia bars at 180 mm center to center as vertical reinforcement on water face. So now we have calculated vertical reinforcement. Okay. Next hoop steel. So AST is equal to T max divided by sigma ST. T max ಅವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 138 into 10⁻³ divided by 150, which is equal to 920 mm². ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನು ಹುಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು 10 mm at 180 mm ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹೂಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ AST is equal to T max divided by sigma ST 920 mm². By using 12 mm dia bar, spacing is equal to 1000 pi d square by 4 AST, which is 120 mm. So hence provide 12 mm dia at 120 mm center has hoop reinforcement on water side. So ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆನ್ ವಾಟರ್ ಸೈಡ್. ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಇದು ಚೆಕ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಟಿ ಪ್ಲಸ್ m-1 AST. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0.757 Nm². and permissible stress sigma CT, we have this formula 0.27 root FCK. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.35 Nm², ಇದೆ, which is greater than sigma C, hence safe. Next step, distribution steel. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ 0.3% ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಏರಿಯಾ. ಗ್ರಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನು 1000 ಇಂಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ 170 mm ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ
510 mm square ಬರುತ್ತೆ. So if we use 10 mm dia bars, so spacing will be 150 mm. So provide 10 mm dia at 150 mm center as vertical and horizontal distribution on the outer face. So outer face ಗೆ horizontal ಮತ್ತೆ vertical ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಔಟರ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 150 mm ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 0.3%. ಸೊ 0.3% ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 150 mm ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 150 ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ AST ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 450 mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ 8 mm ಡಯಾ ಬಾರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 1000 into pi d square by AST. Which is equal to around 200 mm. See here, provide half the reinforcement near each face ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ AST ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ AST ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 225 mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ASTನೇ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಆದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಎರಡು ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಫೇಸು ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಫೇಸು ಬೇಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಟಮ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಬಾಟಮ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಟಾಪ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಮತ್ತು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಓಕೆ. So provide 8 mm dia bars at 200 mm center to center in both direction at top and bottom faces of base slab ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಲೆಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬ ಈಸಿ, ಬೇಗ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು 40 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ 25 ನಿಮಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ರಿಜಿಡ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎರಡೂ ಸೈಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎರಡು ಫೇಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಔಟರ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಫೇಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನರ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥರ, ಔಟರ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥರ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ವಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಡ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ರಿಜಿಡ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವಾಲ್ನ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ.
ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಸೈಡು, ಇದು ಬರಿತೀನಿ, ಇದು ವಾಟರ್ ಸೈಡು, ಇದು ಔಟರ್ ಸೈಡು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟೇ ಮೇಯ್ನು. ಸೊ ಯಾವುದು ಮೇಯ್ನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಅದು ಫೇಸ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಡಾಟ್ ಟೈಪು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ 12 mm ಡಯಾ ಅಟ್ 120 mm ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್. ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 10 mm ಡಯಾ ಅಟ್ ಯಾವುದು 180 mm ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್. ನಾ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಟರ್ ಸೈಡ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣ. ಔಟರ್ ಸೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು 10 mm ಡಯಾ ಅಟ್ 150 mm ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮು, ಆದರೆ ಮೇನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಾಲ್ಸ್. ಬೇಸ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಾರು ಇದು ಮೈನ್ ಆದರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಬಾಟಮ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೈನ್ ಫಾರ್ ಟಾಪ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಆದರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಾರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ, 8 mm ಅಟ್ ಆಯಿತಾ 200 mm ಸೆಂಟರ್ ಸೆಂಟರ್. So before going to next type of problems, I want you all to do the diagrams here. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. So that I can understand whether you have understood the reinforcement diagrams properly or not ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ 5 minutes ಸಾಕಲ್ವಾ? 5 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಮೂರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪಿಕ್ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಆದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್.
ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ರಿಯಲ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು.